Mes chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion du Garbi Sharif pour faire l'éloge de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi pour faire l'éloge du Cheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala anhu. Nous demandons dans nos doigts qu'Allah accepte notre présence, qu'Allah accepte nos bonnes œuvres et que par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Cheikh Abdul Qadir Jilani, qu'Allah nous guide sur le chemin de Ihdina Sirat al-Mustaqim et qu'il nous accorde aussi, qu'il augmente notre ilm. Lorsque justement on s'intéresse à la vie du Cheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala anhu, on voit bien que sa vie a également été marquée par la quête de la connaissance. Si bien que même l'imam Ahmad bin Hanbal radiyallahu ta'ala anhu a dit que cette personne-là, c'était une personne qui connaissait la vraie valeur du ilm, la vraie valeur de la connaissance. Donc de la même façon, profitons de cette conférence pour enrichir notre connaissance, pour affermir notre croyance et remplir nos cœurs d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour son bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la conférence de ce jour commencera donc par la récitation du Coran Sharif par Mutawalli Sahab, par la récitation de Naat Sharif et ainsi que de deux discours qui sont assurés par le frère Muhyiddin de l'association Kanzul Huda et de l'imam Rayhan. Sans plus tarder, du coup, je donne la parole au Mutawalli Sahab pour la récitation de quelques versets du Coran, Inch'Allah. En attendant qu'il s'installe, lisons le Darut Sharif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ثم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نصروا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا باطل نے جب جب بتنے ہیں تہور باطل نے جب جب بتنے ہیں تہور آیا ہے تب تب میری زباں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر پیارے نبی نے جینا سکھایا بخدا انصاف ہم کو بنایا پیارے نبی نے جینا سکھایا بخدا انصاف ہم کو بنایا پہنایا 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 اخلاق و ایمان کا زیور نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ خود بھی جیو جینے دو سبھی کو ایذا نہ پہنچاؤ دل سے کسی کو خود بھی جیو جینے دو سبھی کو ایذا نہ پہنچاؤ دل سے کسی کو اسلام 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 کا یہی درس منور نعرہ تکبیر اللہ اکبر 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 صدیق اور فاروق اور عثمان اور حیدر اصحاب و ازواج و شمی اور شمبر صدیق اور فاروق اور عثمان اور حیدر اصحاب و ازواج و شمی اور شمبر ان سب کا احسان ہے ہم سب کے اوپر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا بغدادی 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 میں خانہ چلتا رہے گا اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا غوث الورا دیں گے قادری ساگر غوث الورا دیں گے
گے بغدادی ساگر، خواجہ پھر لائیں گے اجمیری ساگر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جاں بجا تھانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، تیرے کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب خانے گرانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی، ہاں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پرے
خاک ہو جائے جل جانے والے پر خاک ہو جائے جل جانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں رضا نفس دشمن ہے دم میں آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے چمک پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے قادرا سروارا رہنما دستگیر قادرا سروارا رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر ذکر سے تیرے ٹل جائیں سب مشکلیں ذکر سے تیرے ٹل جائیں سب مشکلیں نام سے تیرے پائے رہائی اسیر نام سے تیرے پائے رہائی اسیر تیرے زیر قدم اولیاء اصفیاء تیرے زیر قدم اولیاء اصفیاء سرور سروارا پیر روشن زمیں سرور سروارا پیر روشن زمیں تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے تیری بخشش نرالی عطا بے نظیر تیری بخشش نرالی عطا بے نظیر یہ وظیفہ ہے ہر غم کا در وقار یہ وظیفہ ہے ہر غم کا در وقار غوث اعظم مدد المدد دستگیر غوث اعظم مدد المدد گیر غوث اعظم مدد المدد دستگیر غوث اعظم مدد المدد دستگیر غوث اعظم مدد
المدد دستگیر قادرا سرورا رهنما دستگیر غوثیا زم امام مبین بنظیر غوثیا زم امام مبین بنظیر اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surrogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, lorsque l'on entre dans la mosquée, essayons de nous souvenir de faire l'intention du i'tikaf. Car tant que l'on reste dans la mosquée, on recevra, Inch'Allah, des sawab, des récompenses, des hasanat. Et retourne bien que dans la charia, il n'est pas permis de manger, de boire, de dormir ou de prendre un repas, que ce soit même celui du mois de Ramadan, le sehri, le suhour ou bien le iftari dans la mosquée. Et même boire l'eau du zamzam ou de l'eau sur laquelle on a récité du Coran ou autre chose, il n'est pas permis de boire cela dans la mosquée. Cependant, si on fait l'intention du i'tikaf, alors ces choses-là, elles deviennent autorisées. Mais il ne peut faire l'intention du i'tikaf uniquement pour manger, boire ou bien pour dormir dans la mosquée. Mais il faut faire cette intention dans le but de rechercher la satisfaction d'Allah. Il est mentionné dans Fatawa Shami que si quelqu'un souhaite manger, boire ou dormir dans la mosquée, qu'il fasse d'abord l'intention du i'tikaf et ensuite qu'il fasse un peu de zikr, qu'il invoque Allah Azza wa Jal quelque temps. Puis il peut faire ce qu'il veut, c'est-à-dire il peut manger, boire ou dormir. Maintenant, les limites de la mosquée, ça va être Mutawaddi Sab qui va nous l'expliquer peut-être ou à qui on peut demander. Mais en tout cas, pour cette salle-là, ça va être jusque la porte d'entrée qu'on a. Là, on a les chaussures. Et après, c'est l'extérieur de la mosquée. Là où on enlève les chaussures, c'est l'extérieur de la mosquée. Là, c'est la salle principale. Donc ça, c'est la mosquée. C'est ça la porte d'entrée de la mosquée. Après, les autres étages, également, machallah. Mutawalli Sab a dit que également les autres étages de la mosquée sont aussi inclus dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est dit dans un hadith que celui à qui il plaît de rencontrer Allah demain en étant agréé, et qui ne voudrait pas que l'on soit agréé. Celui à qui il plaît de rencontrer Allah en étant agréé, c'est-à-dire en étant pardonné, en étant exaucé, en étant quelqu'un qui est agréé dans la cour d'Allah Azza wa Jalla. Alors qu'est-ce que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Qu'il multiplie la salat, le durud sharif sur moi, subhanallah. Quel beau wird, un wird simple, un wazifa simple, qui est de réciter autant que possible le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa sallam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Pour essayer de faire, Inch'Allah, le marol du mahfil et de la mosquée. Si vous n'avez pas de problème de santé, essayez, Inch'Allah, de vous rapprocher un peu, pour ceux qui le peuvent et qui n'ont pas de problème de santé, de vous approcher, Inch'Allah, un petit peu, pour, Inch'Allah, avoir les barakas. Si on s'assera, Inch'Allah, ensemble, on aura aussi l'amour qui augmentera entre nous, Inch'Allah. Jazakallah. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire des bonnes intentions, car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit afdalul amali an-niyyatu sadiqa, c'est-à-dire l'intention sincère est meilleure que la bonne action. L'action la plus vertueuse, est l'intention sincère. Ô vous les amoureux du prophète, prenons l'habitude de formuler des bonnes intentions, comme on va Inch'Allah aujourd'hui écouter un discours et après il y aura un deuxième discours Inch'Allah, pour essayer de se réformer. L'intention doit être essayer d'obtenir la science religieuse, mais pas simplement obtenir du savoir pour avoir du savoir, mais obtenir du savoir pour essayer de le mettre en pratique. Et c'est ça l'objectif
Inch'Allah, qu'on essaie de délivrer dans ces discours-là. C'est d'essayer de mettre en pratique ce qu'on entendra. Donc faisons l'attention, Inch'Allah, dans la mesure du possible, qu'on essaiera d'appliquer ce que l'on entendra, Inch'Allah. On essaye de s'asseoir en étant respectueux pour la science religieuse dans la mesure du possible, autant que l'on peut, en s'asseyant, en repliant les jambes. On essaiera d'éviter la paresse, essayer d'éviter de regarder à droite, à gauche, de jouer avec nos mains par terre ou en regardant les gens qui rentrent, ils sortent, etc. Et on essaiera, Inch'Allah, de transmettre aux autres ce que l'on aura appris ici, Inch'Allah. Chers frères en islam, aujourd'hui, le premier discours qu'on va entendre, ce sera sur l'importance de pleurer par crainte d'Allah Azza wa Jal. Nous apprenons combien il est bénéfique de pleurer par crainte d'Allah Azza wa Jal, à travers des récits, à travers des ahadiths, à travers le Coran. Pleurer par crainte d'Allah Azza wa Jal est effectivement une très bonne chose. Et nous écouterons aussi les bienfaits médicaux de pleurer et de verser des larmes. On découvrira comment est-ce que les respectables et les honorables prophètes, alayhimussalam, les honorables awliya, rahmatullahi alayhim ajma'in, pleuraient dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le bienfait d'écouter les discours dans son intégralité, avec recueillement et avec de bonnes intentions. Venez, écoutons maintenant un récit qui renforce la foi. Il est dit dans un livre de Maktabatul Madina de Da'wat Islami qui s'appelle La crainte d'Allah. Il est écrit que le jour du jugement, une personne sera amenée dans la cour d'Allah. On lui remettra son registre des actions et il y trouvera de nombreux péchés. La personne dira alors: ô Maître généreux, ô mon Allah, je n'ai pourtant pas commis ces péchés-là. Allah Azza wa Jal dira: j'ai auprès de moi des témoins irréfutables. Alors cette personne regardera à sa droite, elle regardera à sa gauche, mais elle ne trouvera aucun témoin. Et elle s'écriera au Seigneur: ô Allah Azza wa Jal, où sont ces témoins? Alors Allah Azza wa Jal ordonnera à ses membres de témoigner. Allahu Akbar. Les oreilles diront: oui, nous avons entendu du haram et nous en sommes témoins. Les yeux diront: oui, nous avons vu du haram. La langue dira: oui, j'ai parlé avec du haram. De même, les mains et les pieds aussi diront: oui, nous nous sommes dirigés vers des chemins et des lieux haram, etc., etc. Cette personne restera stupéfaite en entendant tout cela. Elle restera étonnée. Puis, lorsque Allah Azza wa Jal lui ordonnera d'entrer en enfer, un cil de son œil droit demandera au Seigneur très généreux la permission de lui adresser une demande. Et après avoir obtenu la permission, le cil de l'œil droit dira: ô mon Allah, n'as-tu pas déclaré que quiconque parmi tes serviteurs mouillera un poil de son œil dans des larmes versées par crainte de toi, je lui accorderai mon pardon? Alors Allah Azza wa Jal dira: bien sûr. Alors ce cil, ce poil des yeux dira: je témoigne que ton serviteur, parce que maintenant c'est les membres uniquement qui parleront. La personne, elle n'aura plus le droit de parler d'elle-même. Je témoigne que ton serviteur, pécheur, a pleuré par crainte de toi. C'est ainsi que j'ai été mouillé. Après que cela a été dit, Allah Azza wa Jal ordonnera à cet homme d'entrer au paradis. Allah Akbar. Et un proclameur annoncera: écoutez, un tel fils de un tel a été sauvé de l'enfer à cause d'un seul cil de son œil. Allah Akbar. Ô vous les amoureux du prophète. De ce récit, on comprend que l'importance de pleurer par crainte d'Allah Azza wa Jal, combien il est grand. Et c'est un acte peut-être que l'on néglige, peut-être que qu'on n'a pas connaissance de cela, mais en comprenant également la miséricorde d'Allah, combien elle est immense. Ce Seigneur très généreux fait preuve d'une miséricorde infinie envers ses serviteurs. Dans le bas monde, il est d'usage que l'on reçoive aussitôt un blâme ou une sanction en cas d'erreur. Mais que dire du pardon de notre Seigneur, qui cache nos défauts malgré nos nombreuses désobéissances. Malgré nos péchés, notre Seigneur très généreux ne nous prive pas de notre risque, ne nous prive pas de nos membres, ne nous prive pas de nos bienfaits. Malgré l'abondance de nos manquements, il ne nous apporte pas la fermeture de la porte de sa grâce. Ce généreux, par sa faveur et sa miséricorde, couvre nos péchés, car sa miséricorde prévaut sur sa colère. Sa miséricorde prévaut sur sa colère. Mais retenons bien cette règle.
Nous sommes les serviteurs du Seigneur et il est notre maître. Il nous incombe donc d'observer ses commandements, puis c'est sa grâce qui nous pas de limite. C'est-à-dire que notre devoir en tant que serviteur, c'est de lui obéir. Et après, sa grâce n'a pas de limite. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, pleurer par crainte d'Allah est un très grand bienfait. En effet, la crainte d'Allah elle-même est une immense bénédiction. Tant que cette précieuse richesse n'a pas été obtenue, il est difficile de se libérer de ses péchés et d'aimer les bonnes actions. Mais lorsque Allah Azza wa Jal accorde cette grande richesse, il devient très facile d'accomplir des actions bonnes, des bonnes actions et d'éviter les péchés. Qu'est-ce que c'est que cette immense bénédiction? Qu'est-ce que ça veut dire craindre Allah? Venez, écoutons un récit à ce propos. Amir Ahl-Sunnat, Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadari Rizvi Damat Barakatuhumul Aliya, le fondateur de Da'wat Islami, a écrit dans un de ses livres qui s'appelle Kufriya Kalimat ke bare mein sawal jawab, les questions-réponses concernant le kufr. Il dit que la crainte du plan secret d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire le fait que l'on ne sait pas ce qui nous est réservé, de son indépendance, de son mécontentement, de sa saisie, des châtiments qu'il inflige, de sa colère et par conséquent de la ruine de la foi, s'appelle la crainte d'Allah. C'est quoi? C'est le fait que l'on ne sait pas ce qui nous est réservé, ce que Allah Azza wa Jal nous a réservé. Et dans le noble Coran, Allah Azza wa Jal a ordonné aux croyants à plusieurs reprises d'adopter cette noble qualité. Ainsi, dans Surat An-Nisa, verset 131, il est dit وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Et certes, nous avons déjà enjoint, déjà demandé à ceux à qui le livre avait été donné avant vous, ainsi qu'à vous-même, de craindre Allah. De même, dans le verset 70 de Surat Al-Ahzab, Allah Azza wa Jal, il dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ô vous qui avez la foi, craignez Allah et dites une parole droite. Et dans le verset 175 de Surat Ali Imran, Allah Azza wa Jal, il dit Wa khafuni in kuntum mu'minin. Et craignez-moi si vous êtes croyants. Chers frères en islam, retenons bien que la crainte d'Allah est assurément l'une des exigences de la foi. Craindre Allah fait partie de la foi. Certes, demeurer préoccupé par la réflexion de l'au-delà, pleurer devant le châtiment de l'enfer et s'immerger dans la crainte d'Allah Azza wa Jal constitue des grands bienfaits, wallah. Hélas, aujourd'hui on verse des larmes pour les peines de ce bas monde. Hélas, aujourd'hui on verse des larmes pour nos problèmes mondains, l'argent, la famille, les liens de famille, les problèmes de santé, etc., etc. Et en réfléchissant à l'au-delà, cela devient de plus en plus rare que l'on pleure. Réfléchissons. Quelle est l'importance de ce bas monde? Ce bas monde qui a une fin, comparé à un monde qui n'a pas de fin, comparé à un monde où il n'y aura pas de fin. Est-ce que c'est mieux que l'on verse des larmes pour des choses de ce bas monde, ou bien verser des larmes par crainte d'Allah Azza wa Jal, lui qui va tout nous accorder après notre mort? Ce bas monde, mes chers frères, n'est qu'une auberge, n'est qu'un lieu où les voyageurs s'installent puis repartent, après quelques jours. Celui qui séjourne quelques jours dans une auberge, dans un lieu, n'y met jamais de longs espoirs. Il n'a pas de souhait particulier. Il dit « je suis juste de passage, c'est pas grave si j'ai pas beaucoup d'argent. Je suis juste de passage, c'est pas grave si je suis un peu inconfortable ici. Je suis juste de passage, c'est pas grave si je suis un peu malade. » Celui qui séjourne quelque temps ne s'attache pas à ces lumières éphémères. Ainsi, nous ne devons pas non plus nous préoccuper du bas monde, ni verser des larmes pour cela. Au contraire, si nous devons pleurer, alors pleurons par crainte d'Allah. Si nous devons pleurer, pleurons dans l'amour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous devons pleurer, alors pleurons pour le nombre de péchés que nous avons commis. Pleurons de ne pas avoir pu accomplir des bonnes actions. Pleurons en nous souvenant de la dureté de la mort. Pleurons du chagrin d'être séparés du bien-aimé prophète et de Madinatul Munawwar sallallahu alayhi wa sallam. Pleurons par crainte du châtiment d'Allah, par crainte d'Allah. Pleurons en nous souvenant des étapes de la tombe et de la dureté de la tombe. Réfléchissons à l'angoisse que l'on peut avoir en étant allongé tout seul dans la tombe. Réfléchissons en nous souvenant de l'obscurité de notre tombe. Réfléchissons en nous rappelant l'étroitesse de la tombe. Réfléchissons et pleurons en évoquant les redoutables étapes du jour du jugement. Et pleurons. Pleurons en songeant à la manière dont le jour du jugement nous pourrons rendre des comptes et que nos membres parleront pour nous.
comment supporterons-nous la chaleur du jour du jugement, là où le sol sera fait en acier, en métal, et que nous pourrons à peine y poser les pieds? Comment franchirons ce jour-là le pont de Sirat, plus tranchant qu'une épée et plus fin qu'un cheveu? Notre fin surviendra. Comment? Est-ce qu'elle surviendra sur l'islam ou non? Bref, soyons inquiets en pensant à l'au-delà et pleurons, pleurons, pleurons. Et si les larmes ne coulent pas, alors pleurons sur le fait que nos larmes ne coulent même pas. Chers frères en islam, écoutons 3 paroles du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, incitant à verser des larmes par crainte d'Allah azza wa jalla. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: au jour du jugement, tous les yeux pleureront, sauf 3. Tous les gens pleureront, tous les yeux pleureront, sauf 3. Et l'un d'eux sera celui qui aura pleuré par crainte d'Allah. L'un d'eux sera celui qui aura pleuré dans ce bas monde par crainte d'Allah. Notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a également enseigné: aux gens, pleurez, et si vous ne pouvez pas le faire, efforcez-vous de pleurer, car en enfer, les condamnés pleureront jusqu'à ce que les larmes coulent sur leur visage comme des rigoles, c'est-à-dire comme des filets d'eau, comme ils seront tellement creusés les peaux que ce sera comme s'il y avait un fleuve qui coulait sur leur visage. Et lorsque les larmes seront épuisées, le sang commencera à couler et les yeux seront blessés. Dans un autre hadith, il est rapporté qu'un homme s'est présenté devant le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et a dit: Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, par quoi puis-je être sauvé de l'enfer? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu: par les larmes de tes yeux. Allahu Akbar. Et il demanda: comment puis-je être sauvé de l'enfer? Par les larmes de mes yeux alors. Même si je pleure, comment est-ce que ça va me sauver? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu: fais couler les larmes de tes yeux par crainte d'Allah, car l'œil qui pleure par crainte d'Allah ne sera pas touché par le châtiment de l'enfer. Allah, Allah. Chers frères en islam, en plus du noble Coran et des ahadiths, les incitations à acquérir la crainte d'Allah se trouvent également dans les paroles des pieuses personnes de l'islam. Venez donc, essayons d'écouter quelques paroles de ces pieuses personnes concernant les larmes versées par crainte d'Allah. Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu a dit à son fils: ô mon fils, préserve-toi de devenir un souffla. Alors son fils lui a demandé: c'est quoi un souffla? Alors Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu lui a dit: celui qui ne craint pas le Seigneur. Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma a dit: pleurez abondamment, et si vous ne parvenez pas à pleurer, prenez au moins l'apparence de quelqu'un qui pleure. Par celui qui tient ma vie en sa puissance, si l'un d'entre vous venait à connaître la réalité de la situation, il crierait tant par crainte d'Allah que sa voix s'éteindrait. Il accomplirait la prière en telle abondance que son dos en deviendrait faible. Il est également rapporté de Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu que vous avez dit que verser une larme par crainte d'Allah m'a été plus cher. Écoutez bien, verser une larme par crainte d'Allah m'a été plus cher que de donner en sadaqa de l'or équivalent à une montagne. Et qui ne voudrait pas donner une montagne en or en sadaqa? Si on avait des dizaines de montagnes en or, on en donnerait une. Bon, on va faire sadaqa, on a de l'argent. Mais ce compagnon-là a dit quoi? C'est encore plus préférable, il est encore mieux de verser une larme dans la crainte d'Allah que de donner une montagne même en or. Allahu Akbar. Sayyidina Ka'ab al-Ahbar radiyallahu ta'ala anhu a dit, rahmatullahi alayhi, a dit: par celui qui détient mon âme dans son pouvoir, si j'ai pleuré par crainte d'Allah et que mes larmes ont coulé sur mes joues, cela m'a été plus agréable que de donner en sadaqa de l'or équivalent à une montagne. Allahu Akbar. Regardons, une montagne en or. Allahu Akbar. Chers frères en islam, nous venons de comprendre que celui qui n'arrive pas à pleurer doit s'efforcer de le faire. Car il arrive souvent qu'en raison de l'abondance des péchés, en raison de la dureté de notre cœur, les larmes se dessèchent et on n'arrive pas à pleurer. L'un des moyens d'atténuer cette dureté est de multiplier la faim et les jeûnes surérogatoires. Ainsi le cœur s'adoucira et nous aurons la grâce de pleurer par crainte d'Allah. Amir Ahl Sunnat, Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadari Rezvi Dawat Barakatuhum al-Aliya, le fondateur de Dawat Islami, présente quelques vertus de pleurer. Il dit que, il rapporte un hadith du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam où il dit que celui dont les larmes sortent des yeux par crainte d'Allah, même si elles sont de la taille d'une tête de mouche, même s'ils sont de la taille de quoi? D'une tête de mouche. Et si ces larmes atteignent la partie apparente de son visage,
alors Allah Azza wa Jal lui rendra le feu de l'enfer haram. Haram. Même si c'est quoi? C'est de la tête d'une mouche, la taille de sa larme. Dans un autre hadith, il est dit que n'entrera pas en enfer celui qui a pleuré par crainte d'Allah. Et dans un autre récit, il est rapporté de Amir al-Mu'minin, Sayyidina Ali al-Murtada, radiyallahu ta'ala anhu, que vous avez dit que lorsqu'un de vous se met à pleurer par crainte d'Allah, qu'il ne sèche pas ses larmes, avec son vêtement, mais qu'il les laisse couler sur ses joues, car il comparaîtra ainsi devant ce Seigneur dans cet état. Allahu Akbar. Chers frères en islam. Parmi les mérites de pleurer par crainte d'Allah, il y a aussi le fait que celui qui pleure par crainte d'Allah obtiendra le pardon, comme cela a été rapporté. Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a déclaré avec bienveillance: celui qui pleure par crainte d'Allah, Allah Azza wa Jal lui accorde le pardon. Rapporté dans Ibn Abid. Chers frères en islam. Les recherches récentes aussi ont montré que les pleurs présentent également de nombreux bienfaits. Selon les spécialistes, l'eau qui s'écoule des yeux sous forme de larmes n'est pas identique aux autres liquides. Les larmes émotionnelles, les larmes réflexes ou les larmes basales ont des compositions différentes. Certaines recherches montrent que pleurer peut aider à relâcher la tension intérieure et à diminuer le stress, car les larmes contiennent également des hormones liées à l'anxiété. Les spécialistes expliquent également que laisser couler ses larmes plutôt que de tout retenir en soi peut contribuer à un meilleur bien-être mental. Les larmes participent naturellement à l'hydratation et à la protection de l'œil en éliminant la poussière, les irritants et les bactéries. La recherche a également montré que les larmes contiennent divers composants chimiques comme des enzymes antiseptiques et qui servent à protéger les yeux des infections. Chers frères en islam, il se peut qu'en entendant les bienfaits des larmes, une envie de pleurer nous prenne. Sachant que selon la charia, les pleurs qui sont appréciés, qui sont bons, où il y a une récompense, sont ceux qui sont versés dans la crainte d'Allah Azza wa Jal, dans la préoccupation de l'au-delà, dans l'amour d'Allah et son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Tandis qu'en pleurant pour le bas monde, alors les yeux peuvent certes en retirer des bienfaits, mais il n'y aura pas de récompense. Hélas, aujourd'hui, nous sommes tellement préoccupés à améliorer notre bas monde. Certaines personnes, elles me disaient par exemple, moi si je pouvais travailler en plus de ma journée, je peux travailler la nuit dans un hôtel ou dans un autre endroit, je le ferais. Tellement les gens sont préoccupés par acquérir encore l'argent. Ils sont tellement démunis, ils sont tellement désespérés que c'est l'argent. La salat, la prière, on verra plus tard. Ils vont faire le hajj, ils vont faire la umrah, ils vont faire d'autres choses, mais ils délaissent cette obligation-là en la mettant sur le côté. Et ils ne pleurent pas sur cela, ils pleurent sur l'argent, ils vont pleurer sur leurs problèmes de la dunya, ils vont pleurer sur les problèmes de santé, etc. Mais aujourd'hui, on est préoccupé. Et que le monde soit meilleur, que la santé s'améliore, que les soucis disparaissent, que les épreuves s'éloignent, que les richesses abondent. Et encore aujourd'hui, même les jeunes, aujourd'hui, ils sont accaparés par l'argent. Ils veulent l'argent. On va faire du e-commerce, on va faire ce business-là, pour gagner encore et encore de l'argent. Et ils disent, la religion, on verra après, les obligations, on verra après, etc., etc. Non, mes chers frères, tout va de pair. Comme un soufi, il expliquait, l'être humain, il doit être comme un bateau dans l'eau. S'il laisse rentrer l'eau, il coule. S'il laisse rentrer l'eau, il coule. C'est-à-dire, s'il laisse rentrer la dunya en lui, il coule. Et s'il navigue dans l'eau, il fonctionne. Si le navire, le bateau continue sur l'eau, il fonctionne. C'est-à-dire que l'être humain doit rester dans la dunya sans que la dunya rentre en lui. Il doit traverser ce bas monde comme un bateau traverse l'eau. Et après, il réussira, Inch'Allah al-Karim. Mais bref, les objectifs matériels sont innombrables et nous nous efforçons de les atteindre. Mais hélas, l'ardeur d'améliorer notre akhira, notre au-delà, ne se manifeste pas autant qu'elle le devrait. Ah, si seulement nous avions également une conscience réelle du fait que ce bas monde a une fin. Si notre négligence prenait fin, et si en même temps que l'espérance de la miséricorde, nous prenions pleinement le bienfait de la crainte d'Allah, si la peur d'une mauvaise fin s'installait profondément dans nos cœurs. Ah, si seulement nous étions à chaque instant animés par la crainte de déplaire à notre véritable maître, par la difficulté de la mort, par les réalités qu'au jour du jugement, on va devoir répondre à des questions et qu'un jour, on va nous descendre dans notre tombe et qu'un jour, on va devoir répondre aux anges dans la tombe.
l'obscurité de la tombe, son angoisse, les questions qui nous seront posées par les anges, ainsi que la tristesse provoquée par les difficultés de la tombe devraient nous hanter à chaque instant. Ah, si seulement la chaleur du jour du jugement, celle du pont du Sirat, la convocation dans la cour d'Allah et la honte de voir nos défauts dévoilés devant tout le monde restent présentes dans nos esprits. Que la chaleur terrifiante de l'enfer et ses châtiments effroyables et la crainte d'être privés des immenses bienfaits du paradis nous troublent sans cesse. C'est ça qui doit nous animer. Et cette crainte devrait pour nous être une source de guidée et de miséricorde. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette d'être hantés, d'être toujours pris par ces craintes-là et d'être motivés, de nous avoir cette motivation pour les bonnes actions et de nous éloigner des péchés. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا مجرم جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہو کملی میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہو دوزخ سے بچا لینا اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام مومنوں دل سے پڑھو تم اپنے آقا پر درود مومنوں دل سے پڑھو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ
الصلاة والسلام زینت عرش معلا الصلاة والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله Amin, alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala khatam an-nabiyyin. Inch'Allah, on va réciter la dua de fin de majlis. Répétez après moi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanaka Allahumma wa bihamdika لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي مدني هاشمي والطلب يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم